காஸ்பல் மியூசிக்கும் செக்குலர் மியூசிக்கும் சேர்த்து ஒருத்தர் பண்ணுறாங்கன்னா ஞாத்தில் ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வச்சுட்டு இருக்க உலகத்துக்கும் விளையாடுவேன் இங்கேயும் விளையாடுவியா நீ பரலோகம் போக மாட்டேன் இந்த மாதிரி தான் அந்த கிரிட்டிசிசம் பண்ணுவாங்க. Is there a way you reconcile both of those things or is there a disparity that you are wrestling with? I term myself as a Christian artist. I'm an artist who wants to speak my life in my art. If I want to speak my life in my art, I can't deny God since He plays the major role in my life. And that's why I call myself as a Christian artist. Gospel rapper அப்படின்னு term பண்ணா that won't suit my thing much. Talk to me about how you came to faith in God. Obviously, Pastor's kid now, you grew up in church. You also play music and all of that in church. I used to, brag about thing. நான் ஒரு எப்படி சொல்ல கைண்டாவே இருக்க மாட்டேன் சின்ன வயசுல. When I get into my teen, right, I started to struggle with my spiritual life. ஃபேமிலிலையும் கொஞ்சம் நிறைய இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து மெடிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ஷட் டவுன் ஆகி உக்காந்துட்டோம். என்ன பண்ண போகிறோம்? I was praying God, ஓகே இத்தனை நாள் நான் இவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்தேன், எங்கள் ஃபேமிலியில் ஏன் இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை நடக்கணும், இவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் நடக்கணும், எதுக்கு எங்களுக்கு வந்து இதை அலோவ் பண்ணிங்க, ஏன் இந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வந்து எதுக்கு எங்களுக்கு வரணும்? God, if you are real, please do help me. ஏன்னா that scenario was like very serious and I was like இந்த மாதிரி யாருக்குமே ஆகக்கூடாது. அந்த மாதிரி நாங்களாம் இங்கே உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அங்கே வந்து யாருன்னே தெரியல வந்தாங்க போல் பில்லை கட்டிட்டு அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க. அவுட் ஆஃப் நோவேர் they pay the whole bill. To this day you guys don't know who that was? No. Okay. And if you are someone like me who speaks Tamil but doesn't read Tamil, but you always wanted to read the Bible in Tamil, then the Tanglish Bible is absolutely for you. The Tanglish Bible is a Romanized version of the Bible, meaning the Bible is still in Tamil but it's written in English, so hence the name Tanglish Bible. This is really great when you're reading through the Bible in English or any other language for that reason and are struggling to understand the meaning of a passage because you don't speak that language. Now you don't have to worry about that if you have the Tanglish Bible. So if you want to grab one, check out the link in the description and use code PM10 at checkout for 10% off. That is PM10 for 10% off at checkout. Now, back to the video. You do rap music, you Yes. do gospel rap, and you also do secular rap music. Yes. And you're a pastor's kid from what I hear. Yeah. So that is an interesting dynamic I want to explore on this episode. I want to talk about like how you do gospel music and how you also do secular music. And the gospel music and secular music சேர்த்து ஒருத்தர் பண்ணுறாங்கன்னா யூஸ்வலி நம்ம ஆளுங்க வந்து ஞாத்தில் ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வச்சுட்டு இருக்க எப்படி உலகத்துக்கும் விளையாடுவேன் இங்கேயும் விளையாடுவியா நீ எப்படி இப்படி இருந்தா இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் பரலோகம் போக மாட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் அந்த கிரிட்டிசிசம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் பிக் எ பிரெயின் அபவுட் லைக் தட். How do you think about that? Is there a way you reconcile both of those things or is there a disparity that you are wrestling with? So I want to explore all of that. Okay. And I also want to get your testimony. Sure. Like obviously you're a pastor's kid and you go to church and you do all of that, so you obviously have a story about how you came to faith and all of that. I want to explore that. Sure. And we can talk about anything else that comes up. Yep, sure. We cool? Yep. Okay, all right. Introduce yourself to the people watching and listening and then we can dive in. Sure. So என் பேர் சில்வன். I'm from Chennai. நான் ஒரு Talk to me, bro. இல்லை அவங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே டன். உனக்கு என்னைய பற்றி தெரியும் மறுபடியும். சரி ஓகே மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். சரி எல்லா கொட்டையாளிங்க. ஓகே ஸோ என் பேர் சில்வன். நான் ஒரு ஐ டேர்ம் மை செல்ஃப் as a Christian artist. ஸோ அது ஏன் நான் அப்புறம் வரேன். Christian artist from Chennai. So basically, as you said, I'm a pastor's kid. And yes, pastor's kidன்றதுனால I have many struggles to be an artist. Okay. And yes, so என்னை பற்றி in a short நோட்டாக சொல்லணும்னா, I'm an artist who wants to speak my life in my art. If I want to speak my life in my art, I can't deny the topic God since He plays the major role in my life. And that's why I call myself as a Christian artist. I'm an artist who is a Christian. He's a Christian and who talks about his own belief in his songs. Okay. So if I think that gospel rapper அப்படின் term பண்ணா like that won't suit my thing much. ஏன்னா I talk about my, as I said, I talk about my life. So அதனால I don't consider myself as a gospel artist, but I consider myself as a Christian artist who tells about his struggles in faith in his spiritual life and the way
he walks in a spiritual life in his art. So yeah, that is Sylvan for That's- you. That's an interesting way of Yeah. thinking about this. You're not a, ஏன்னா யூஸ்வலி காஸ்பல் ஆர்டிஸ்ட்னு சொன்னால் they explicitly do gospel songs, gospel music and all of that. Secular artists சொல்லும் போது they don't get into like gospel religion and all of that. They might comment about it here and there, but their stuff is like explicitly about like feelings, emotions, Exactly. stuff that happens in our everyday life and all of that. But the way you are terming yourself is like, I'm an artist who's Christian. Yeah. So God is a big part of my life. So I can't not talk about God, Exactly. but I also talk about things that happen in my life and my feelings and emotions Exactly. and all of that. That's a good way of thinking about it. Now and in the mari, when I think about you, someone who comes to mind is NF. Okay, yeah, exactly. NF Yeah. I like his music a lot. Sometimes Bro, I it's listen crazy. to his music, especially his old stuff is gold. Paralyzed. இப்போ notch. புதுசா இப்போ இன்னொரு ஆமா, ஃபியர்னு Fear. விட்டாங்க பார்த்தீங்களா, அதில் கூட ஐ லைக் அ கப்புள் ஆஃப் சாங்ஸ். வாஷ்ட் அப், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாட்டு நான் கூட. இன்னும் அந்த ஆல்பம் கேட்கல, வச்சிருக்கேன் Yeah. கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு. So I like most of his songs. And he started off as a Christian artist. He started making Christian music, and then once it got to a point where he's like all over the place on Christian media, like there is எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, there is no more people to reach for him. Like everyone who's a Christian and likes hip hop is listening to his music. So I think he wanted to like broaden his reach and widen his reach. So he started doing a bit of secular music and all of that. So I think of him. Yeah. Even now he's making like all of his music is, most of his music is not gospel, but it has that Christian morale underlying underneath his songs. So when நீங்க சொல்லும் போது, when you were saying describing yourself as an artist who's Christian, I was thinking of him, and he's doing really well. His music is helping a lot of people. Okay. Yep. So you're a pastor's kid. So you're 21 years old now. So talk to me about how you came to faith in God. Obviously, pastor's kid now, you grew up in church. Yes. I assume you also play music and all of that in church. But எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு particular moment இருக்கும் when you take up the faith for yourself and you commit your life to God, to Jesus by yourself. இனிமேல் நான் வாழறேன், எனக்கு சொல்லி வாழ்றதில்ல, நான் வந்து I'm gonna live for youன்ட்டு. So when did that happen? Walk me through that journey. ஸோ எஸ், நான் ஒரு பாஸ்டர்ஸ் கிட்ன்றதுனால அஃப்கோர்ஸ் சர்ச்சில் தான் ஐ க்ரூ அப். அண்ட் யூனோ, நம்மளை அறியாமலே நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை ஃபெய்த்தில் நடத்துவாங்க. அண்ட் நமக்கு அது தெரியாது, ஓகே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி பிளைண்ட்லி ஃபாலோ தம். அப்படி ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் போது ஐ கெஸ் சிக்ஸ்த் கிரேட் தேர் வாஸ் அ ஸ்பெஷல் மீட்டிங் இன் சர்ச். அப்போ ஐ ஹேட் மை ஃபர்ஸ்ட் என்கவுண்டர் வித் காட். தென் யூனோ he prophesied that இந்த மாதிரி I'm going to reach more youth people, God is going to use me அந்த மாதிரி. ஸோ Who prophesied? a pastor, my dad's friend, he prophesied இந்த மாதிரி you're going to reach more people, more youth. அதுக்கு முன்னாடி நான் பிறந்து குட்டி குழந்தையாக இருக்கும்போது எங்கள் சொந்தக்காரங்க ஒரு பாட்டி, அவங்களும் she prophesied. நான் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன், ஆனால் இதெல்லாம் நடக்க போதா அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படியே இது பண்ணிட்டேன். பட் ஸ்டில் ஒரு மீம் ஒன்று இருக்கும்ல, ஐ ஃபவுண்ட் காட் நாட் இன் சர்ச் இன் மை பெட்ரூம் வென் ஐ வாஸ் க்ரைங். ஸோ அந்த மாதிரி கதை தான் என்னோடய கதை. நான் எப்போவுமே ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக யோசிப்பேன், ரேஷ்னலாக திங்க் பண்ணுவேன். எனக்கு இது கரெக்டாக பட்டா ஓகே, இஃப் இட் மேக் சென்ஸ் அப்படின்னா தான் நான் வந்து ஆமாம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள். எனக்கு சின்ன வயசில் ஐ என்கவுண்டர்ட் காட். ஆனால் என்னால் வந்து அதை இதுதான் திஸ் இஸ் அ என்கவுண்டர் வித் காட் அப்படின்றது என்னால் யூனோ எடுத்துக்க முடியல. என்னால் அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியல. நான் அதை பெருசாக யார்கிட்டையும் சொல்லவும் இல்லை. நான் அப்படியே when I was worshipping and I was overwhelmed and I was crying that day. நான் என்ன தான் நடக்குது, சின்ன பையன், எனக்கு என்னென்ன How old were you? 6th grade படிச்சுட்டு இருந்தேன். எனக்கு என்ன ஏதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதுக்கப்புறம் தட் பாஸ்டர் ப்ராஃபசைட் மீ. அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் வாக்கிங் ஸ்பிரிச்சுவலி. ஓகே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் டு ரீட் பைபிள் டெய்லி. அண்ட் அந்த டைமில் ஐ ஸ்டார்டட் டு see myself, my behaviors change.
நான் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் புக்ஸும் நான் படித்தது கிடையாது. இந்த வேறு ஆத்தர்ஸ் படித்த ஸ்கூல் புக்கை தவிர்த்து வேறு எதுவும் படித்ததில்லை. அதை தவிர்த்து நான் படித்தேன்னா பைபிள் மட்டும்தான் படித்தேன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த புக்கு படிங்க, அந்த புக்கு படிங்க, இட் வில் ஹெல்ப் யூ அவுட் அந்த மாதிரி. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக நான் படித்த ஒரே எக்ஸ்டர்னல் புக்கு பள்ளிக்கூட புக்கு தவிர்த்து பைபிள் தான். அண்ட் இட் சேஞ்ச் மீ அ லாட் வித்தவுட் ஈவன் நோயிங் மை செல்ஃப். நான் எப்படி மாறுறேன், எப்படி இருந்தனோ, ஐ யூஸ் டு பிராக் அபவுட் திங். நான் ஒரு எப்படி சொல்ல கைண்டாகவே இருக்க மாட்டேன். சின்ன வயசில் போட்டு எல்லாரையும் போட்டு கலாச்சிட்டு ஒரு பெண்ணு கேட்டால் கூட கொடுக்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி ஆள் நான். அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் டு see சேஞ்சஸ் இன் மை செல்ஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அதுக்கப்புறம் when I get into my teen, right, அப்போ I started to struggle with my spiritual life. அண்ட் அப்போ ஃபேமிலிலையும் கொஞ்சம் நிறைய இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து மெடிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ தட் டைம் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ஷட் டவுன் ஆகி உக்காந்துட்டோம். என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இட்ஸ் லைக் we have to get a lot of money to get the surgery done for my அக்கா. அப்போ தான் she got married to, லைக் மேரேஜ் ஆகி கொஞ்ச நாள்லேயே this is happening. ஃபுல் செலவாகி எல்லாம் உக்காந்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் I was praying இந்த மாதிரி, ஓகே இத்தனை நாள் நான் இவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்தேன், அப்புறம் ஏன் எனக்கு இவ்வளோ, எங்கள் ஃபேமிலியில் ஏன் இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை நடக்கணும், இவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் நடக்கணும், நாங்கள் அப்படி எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் எங்கள் அக்காவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் that time I was praying, God, இத்தனை நாள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க, லைக் எதுக்கு எங்களுக்கு வந்து இதை அலோவ் பண்ணீங்க, ஏன் இந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வந்து எதுக்கு எங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி I was praying and I was telling God இந்த மாதிரி, God if you are real please do help my அக்கா. ஏன்னா that scenario was like very serious and I was like இந்த மாதிரி யாருக்குமே ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி. ஸோ she was hospitalized. அதுக்கப்புறம் வேலூரில் she undergo medications and all. அதுக்கப்புறம் her surgery started and you know what, நாங்களாம் இங்கே உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அங்கே வந்து யாருன்னே தெரில வந்தாங்க போல், பில்லை கட்டிட்டு அவங்க பாட்டுன்னு போயிட்டே இருந்தாங்க போல். லைக் out of nowhere they came, they pay the whole bill. To this day you guys don't know who that was? No. Okay. And that day எனக்கு எங்கள் மம்மி வந்து கால் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆச்சுடா அப்படின்ட்டு. I was like Maji did some real shit. So அதுக்கப்புறம் தான் I was like okay, so miracles do happen in our life அப்படின்னு சொல்லிட்டு I started to get more spiritual. அதுக்கப்புறம் I started to do my own researches in the Nephilims அந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் நான் பார்த்து, அதுக்கப்புறம் ஸோ I started to research a lot. அதுக்கப்புறம் I used to listen to lot of sermons அந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் லைக் என்னோட ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்னா நான் இதுதான் சொல்லுவேன், லைக் ஓகே ஸோ தேர் இஸ் சம்மன் சுப்பீரியர் தேன் அஸ் அண்ட் காட் இஸ் ரியல் அப்படின்ற ஒரு ஹிட் எனக்கு வந்து இங்கே தான் கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக லைஃப்பில் ஒரு விஷயம் லைக் பார்க்கும் போதும் எப்பப்பெல்லாம் நான் ஸ்பிரிச்சுவலி டவுன் ஆகிறனோ அப்போ காட் டூ சம்திங் டுடே, நான் இங்கே தான்டா இருக்கிறேன், நீ என்ன ஸ்பிரிச்சுவலி டவுன் ஆகிற, இல்லை நான் இருக்கனான்ற கொஷின் உனக்கு ஏன் வருது, நான் இருக்கேன்றத he proves me அடிக்கடி, லைக் வித் சின்ன திங்ஸ் he proves me அடிக்கடி. அண்ட் that made me get more spiritually with him and now he's like a chill guy to me. like நான் எப்படி சொல்ல, சும்மா ரேண்டமாக பேசிகிட்டு இருப்பேன் நான், என்ன ஏசப்பா இப்படி பண்ணுறீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பேன். நானும் அப்படி பேசுவேன். ஆனால் I've never described God as a chill guy. I mean it kind of makes sense. He's pretty chill. ஸோ அதுதான். ஸோ இப்படி நான் ஃபியர்ஃபுல்லாக பார்த்த ஒரு காடை வந்து நான் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் த்ரூ அவுட் திஸ் ஜேர்னி. ஸோ this is the whole okay story. Something that you said was interesting was you were
after that's a commitment that you made in 6th grade, like you were kind of living a spiritual life, but when it came to your sister needing a miracle and when she was struggling, you said to God, ஆண்டவரே நீங்க உண்மையா இருந்தீங்கன்னா இதை பண்ணுங்க. So you started doubting exactly whether or not, like, wait, hang on a second, am I just in my fields or is it like actually God and all of that? Did that scare you? a little. அப்போ I was like, அப்போவும் சின்ன பையன் தான் நான். அப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு. பட் வென் ஐ திங்க் அபவுட் இட் நவ், இப்போ நான் எப்படி இருக்கிறேன்னா, ஃபெய்த் இஸ் சம்திங் தட் யூ கான்ட் சி. பார்த்து நீங்கள் எதுவுமே வந்து நம்ப முடியாதது தான் ஃபெய்த்துன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நான் இப்போ அதில் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன். ஸோ பிளைண்டாக ஐம் ட்ரஸ்டிங் காட் நோ எல்லா விஷயத்துலையும். என்னோடய காலேஜ் டேஸ்லேருந்து நான் காலேஜ் போய் சேர்ந்ததே பெரிய விஷயம். அதுவே ஒரு பயங்கரமான டெஸ்டிமோனி தான். அந்த டைம்லேருந்து ஐ வாஸ் லைக் பிளைண்டாக ஐம் ட்ரஸ்டிங் காட். எது பண்ணாலும் எஸ்ப்பா பண்ணுறேன். உங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிடுவேன் அவர்கிட்ட, உங்கள் சித்தமாக இல்லையா. எனக்கு எதனா இந்த பாட்காஸ்ட் கூட நான் வந்து சரி ஓகே சொன்ன உடனே நீங்கள் ஓகே சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓகே நான் டைம் எடுத்துகிட்டு சொல்கிறேன், சரி ஏசப்பா உங்களோட சித்தம், இஃப் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் இட் வில் அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன். அதுக்கப்புறம் நேற்று நைட்டு நீங்கள் வேறு ஃபோன் எடுக்கல, பரவாயில்ல, நான் அதனால தான் படுத்து தூங்கிட்டேன். ஓகே இன்னைக்கு இஃப் இட் இஸ் யுவர் வில் இட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். நல்ல வேலை அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த மாதிரி தான். இது ஒரு சின்ன விஷயம். ஆனால் இப்படி தான் எல்லா விஷயத்துலையும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நடக்காததுக்கு உங்கள் கையில். நான் உங்ககிட்ட ஒரு ப்ரேயரை போட்டேன், இஃப் இட்ஸ் யுவர் வில் இட் வில் ஹேப்பன், இஃப் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் தட்ஸ் ஃபைன். எனக்கு அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அது எனக்கு நீங்கள் எப்போ கரெக்டான டைமோ அப்போ யூ வில் கிவ் இட் டு மீ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபெய்த்தில் போட்டு அவ்வளோதான் ஓட்டினே இருப்பேன். அப்படிதான். The way you described faith as like blind faith in God, I understand what you're saying. But நம்ம ஃபெய்த் விசுவாசன்றதை வந்து நம்ம பிளைண்ட் ஃபெய்த் ஆகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி சொல்கிறது, இந்த ஹிந்தியில் எனக்கு தெரியும் அந்த வார்த்தை அந்து பக்தோன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்படின்னா என்ன சொன்னாலும், இப்போ நான் என் மேலே உங்களுக்கு ஃபெய்த் இருக்குன்னா நான் என்ன சொன்னாலும் வந்து அவன் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும், யோசிக்காமல் எடுக்கிறது தான் பிளைண்ட் ஃபெய்த்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம ஃபெய்த்துன்னு சொல்லும்போது, ஆண்டவர் மேலே நான் விசுவாசம் வைக்கிறேன்னு சொல்லும் போது, வாட் வி மீன் இஸ் we have enough reason to put our faith in God and we put our faith in God for ourselves. இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, இப்போ இந்த சோஃபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சோஃபா இங்கே இருக்குது, உக்கார சோஃபா பார்த்தோன்னே சோஃபா இல்லை, எதுக்கு சோஃபாவுடைய யூட்டிலிட்டி என்ன, உக்காரதுக்கு. ஆனால் இப்போ நீங்கள் உக்காந்தா இது வந்து உடஞ்சி விழாமல் இல்லை ஓட்ட விழாமல் இருக்கும்னு உங்களுக்கு என்ன கேரண்டி? நான் சொல்லி உக்காரச்சு. ஆனால் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? உக்காந்து பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி? இல்லை. ஆனால் வாட் யூ டூயிங் இஸ், இப்போ சாம் உக்கார வச்சிருக்கிறான், அதை பார்க்குறதுக்கு சவுண்டாக இருக்குது, எங்கேயோ ஆடாமல் இருக்குது, நான் தொட்டு பார்த்தப்போ சத்தங்கத்தம் எதுவும் வரல, அதெல்லாம் பார்த்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு, இப்போ உங்களால் உக்காந்து பார்க்காம அது உங்களை அது ஹோல்டு பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. இது உங்களால் எவ்வளோ வெரிஃபை பண்ண முடியுமோ வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களால் வெரிஃபை பண்ண முடியாத விஷயத்துக்கு நம்பி உக்காடுறீங்க பாருங்கள். தட் இஸ் வாட் ஃபெய்த் இஸ். ஸோ நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, we have as a Christian we have enough reason to believe in God. The life and death and resurrection of Jesus, the Bible, and how God is working, the miracles like that. I'm a continuous na I still believe that prophecies and miracles work. சில பேர் வந்து cessationist-ஆ இருப்பாங்க. அவங்க என்னன்னா prophecies and miracles cease working after the time of the apostles and believe பண்றாங்க. I'm a continuist, but I'm a cautious continuist. நம்ம ஆளுங்க வந்து நம்ம charismatic churchesல யூசுவலா கொஞ்சம் இந்த miracles அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபசிஸ் எல்லாம் அபியூஸ் பண்ணுறது ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால, ஸோ ஐ எம் காஷியஸ். ஸோ yeah, like we have enough probable reasonable cause to believe in God, and that is why we put our faith in Jesus. That is beautiful. That miracle that God did for your sister helped you out in your faith. And ever since then, when did the music stuff start happening? Okay, cool. So as I am a pastor's kid, சின்ன வயசுலேருந்தே I started to drums first drums தான்.
எல்லாரும் அங்கதான் அங்கே தான் ரிதமில் தான் ஆரம்பிச்சது.